إن الحمد لله اللهم اجعلنا من الحامدين وجعلنا من الشاكرين وجعلنا من المصلين حمدا يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى له الحمد في الأولى والآخرة وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك وحملة عرشك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت فهو الواحد أحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وأولانا ومولانا محمد الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفي فرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صدق الله العظيم. عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي
قبله والسنة التي بعده. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: من كان له ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلنا. وقال تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا. मोहब्बत दुरूद पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना. शफाअत करते शाकिर खुदा से करेंगे खल्क पर एहसान मुहम्मद. अल्लाहुम्मा सल्ले अला मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना. ए फरमाया खुदा ने मुस्तफ़ा से करेंगे खल्क पर एहसान मुहम्मद. अल्लाहुम्मा सल्ले अला मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना. একটু জিকির করে আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহু লা ইলাহা ও আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহু লা ইল্লাহু আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহু यासिन ताहा कमले वाला कुरान की तफसीर. यासिन ताहा कमले वाला कुरान की तफसीर. बसिर माहिर शाहिद कासिम बसिर माहिद शाहिद कासिम ऐसे राजुम मुनीर नबी जी. अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इल्लल्लाहु अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला. अव्वल आखिर सब कुछ जाने
हमारा नबी गैब की खबर देने वाला अल्लाह का हबीब नबी जी अल्लाह 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 ला इलाहा अल्लाह 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 ला इलाहा मौतेर तूफान आसबे যখন नबी गया मरार मौतेर तूफान आसबे যখন नबी गया मरार दया करे दिबेन देखा दया करे दिबेन देखा उम्मत गुनाहगार नबी जी अल्लाह 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 ला इल्लाह अल्लाह 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 ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि उपस्थित सम्मानित मुसल्लिन किराम मुरब्बियाने आज़म महान अल्लाह सुब्हानाहु व ताआलार दरबारे असंख्य अगणित शुक्रिया जानाচ্ছি যে মহান রব্বে কারীম পবিত্র যুলহিজ্জা অর্থাৎ জিলহজ মাসের প্রথম শুক্রবার পবিত্র হজের মাসে আল্লাহর নিয়ামতপূর্ণ দিনসমূহের মধ্যে অন্যতম সম্মানিত দিন সঈদুল আয়াম ইয়াউমুল জুমআ এই জুমাবার দিনে আল্লাহর মসজিদের মধ্যে আসার বসার তৌফিক দিয়েছেন সেজন্য মহান রবের দরবারে হৃদয় উজাড় করে উচ্চ আওয়াজ দিয়ে কালিমাতুশ শুকর সকলে আমরা আদায় করছি আলহামদুলিল্লাহ লক্ষ্য করে দরুদ ও সালাম জানাই आक़ाए नामदार ताजदार मदीना सैयदुल मुरसलीन खातमुन नबीन शम्सुद्दोहा बद्रुद्दोजा रसूल अरबी वल अजमी इमामुल मुरसलीन सैयदुल मुरसलीन नबीना शफीउना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह शकले पड़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमेर प्रति सम्मानित हाजिरिन किराम आलोचनार खुतबा पवित्र कुरआन अल कारिमेर सूरतुल मुनाफिकुन एवं सूरतुश शुआरा থেকে তিনখানা আয়াতে কারিমা আপনাদের সামনে তেলাওয়াত করেছি বিশ্বনবীর অসংখ্য অগণিত হাদিস সমূহের মধ্য থেকে ইবনে মাজাহ এবং মুসলিম শরীফ থেকে দুইখানা হাদিসে কারিমা আপনাদের সামনে তেলাওয়াত করেছি আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আমলের নিয়তে শোনার এবং আমাকে আমলের নিয়তে বলার তৌফিক দান করুন আল্লাহর কাছে এইটুকুন তৌফিক কামনা করতেছি আজকের জুমার খুতবার প্রতিটা কথা যেন আল্লাহ তাআলা আমাদের আমৃত্যু পর্যন্ত অন্তরের মধ্যে স্থান দেন সেই তৌফিক যেন দেন আল্লাহর কাছে এইটুকু দোয়া কামনা করতেছি ওমা তৌফিক ইল্লা বিল্লাহ আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়া ইলাইহি উনীব প্রিয় হাজিরিন কিরাম আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পবিত্র কুরআন আল কারিমে আমাদেরকে সজাগ করে দেওয়ার জন্য আমাদেরকে ব্যাখ্যা দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য আল্লাহ পাক এমন কিছু সংখ্যক আয়াতে কারিমা নাজিল করেছেন যে আয়াতে কারিমাগুলোকে যদি আমরা একটু গভীরভাবে নিয়ে চিন্তা করি তার ব্যাখ্যা তার মনোমাত্ত নিয়ে একটু গবেষণা করি আল্লাহর নিয়ামতের দিকে আল্লাহর রেজামন্দির দিকে আমাদের পথ আরো সুদূর হয়ে যাবে আরো এগিয়ে যাবে তো এর প্রেক্ষিতে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যে আয়াতে কারিমা সূরাতুল মুনাফিকুন 9 নম্বর আয়াতে কারিমার মধ্যে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু লা তুলহিকুম আমওয়ালুকুম
ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. সম্মানিত হাজরিন, এই আয়াতে কারিমার মধ্যে আল্লাহ তাআলা ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, আমরা যারা ঈমান এনেছি, আমরা যারা নিজেদেরকে ঈমানদার বলে দাবি করি, নিজেদেরকে পরিপূর্ণ মুমিন হিসাবে বানাতে চাই, মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত করতে চাই, এই সমস্ত বান্দাদেরকে আল্লাহ পাক বলতেছেন, হে ঈমানদারেরা, লা তুলহিকুম আমওয়ালুকুম ওয়ালা আওলাদুকুম আন যিকরিল্লাহ, তোমাদেরকে যেন দুইটা জিনিস, লা তুলহিকুম আমওয়ালুকুম, তোমাদের মাল, তোমাদের সম্পত্তি, ওয়ালা আওলাদুকুম, এবং তোমাদের সন্তান সন্ততি, এই দুইটা জিনিস যেন আন যিকরিল্লাহ, আল্লাহ তাআলার জিকির থেকে, আল্লাহর হুকুম পালন করার ক্ষেত্রে, আল্লাহর গোলামি করার ক্ষেত্রে, আল্লাহর পথে তোমার জীবন অতিবাহিত করার ক্ষেত্রে যেন তোমাদেরকে এই দুইটা জিনিস বাধা না দেয়, এই দুইটা জিনিসের মায়ায় পড়ে তোমরা যেন আল্লাহ তাআলার গোলামি থেকে, আল্লাহর জিকির থেকে দূরে সরে না যাও। আর ইয়াফআল, আর যদি তোমরা এরূপ কাজ করো, যারা এই সমস্ত কাজ করবে আওলাদ এবং সম্পদের মায়ায় পড়ে আল্লাহর জিকির থেকে দূরে চলে যাবে, আল্লাহ তাআলা তাদের কথা বলতেছেন, ফাউলাইকা হুমুল খাসিরুন, এই সমস্ত মানুষগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হবে, এই সমস্ত মানুষগুলো কষ্টের মধ্যে পড়বে, এই সমস্ত মানুষগুলো আল্লাহর লানত-পূর্ণ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে, বলে নাউযুবিল্লাহ। এরপরে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সূরাতুশ শুআরার মধ্যে আরো কিছু আয়াত কারিমা নাযিল করেন। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আরো কঠিনভাবে বোঝাচ্ছেন। এই আয়াতে তো আল্লাহ বললেন যে তোমার সম্পদ আর তোমার সন্তানের জন্য এই দুইটা জিনিসের মায়ায় পড়ে তোমরা আল্লাহকে ভুলে যাও না, এই দুইটা জিনিসের মায়ায় পড়ে আল্লাহর গোলামি থেকে তোমরা দূরে যাও না, এই দুইটা জিনিসের মায়ায় পড়ে আল্লাহর হুকুম পালন করার ক্ষেত্রে তোমরা কৃপণতা করো না, যদি তোমরা করো তাহলে ক্ষতির মধ্যে পড়ে যাবা। এরপরে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এখানে তো মোটামুটি একটা ইশারা দিয়ে আমাদেরকে বোঝাইছেন যে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হব। আরো কঠিনভাবে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বললেন সূরাতুশ শুআরার মধ্যে, ইয়াউমা লা ইয়ানফাউ মালুন ওয়ালা বানুন। ইয়াউমা লা, এই দিনটা কোন দিন? কিয়ামতের দিন, বয়ান যে মাঠ, আখিরাতের সময়, এই কঠিন সময়টাতে আল্লাহ পাক বলতেছেন, ইয়াউমা লা ইয়ানফাউ মালুন ওয়ালা বানুন, এই যে দুইটা জিনিস তোমাদেরকে আমার গোলামি থেকে দূরে রাখে, আমার গুণকীর্তন থেকে তোমাদেরকে আলাদা করে দেয়, জেনে রাখো, লা ইয়ানফাউ মালুন ওয়ালা বানুন, কিয়ামতের ময়দানে এই দুইটা জিনিস তোমাদের কোনো কাজে আসবে না। যে দুইটা জিনিসের জন্য তোমরা দুনিয়ার দিকে একদম দুনিয়ার মায়ায়, দুনিয়ার প্রেমে মশগুল হয়ে গেছো, সম্পত্তি কামানোর জন্য আল্লাহর গোলামি থেকে আমরা অনেকেই দূরে চলে গেছি। জুমাবার এখন আজান হয়েছে, অনেক ভাইয়েরা প্রস্তুতি নিচ্ছেন যে আজকে জুমাবার, সবার আগে মসজিদে যাব। আবার কিছু ভাইয়েরা মসজিদে এখনো আসেন নাই, হয়তো খুতবা চলাকালীন সময় আসবেন, আবার অনেক ভাইয়েরা আসবেন না। তো তারা কেন আসলেন না? দুইটা কারণ। একটা কারণ, যারা মনে করেন চাকরিজীবী, রাত্রে 4টার সময় আসছেন, ঈদের বাজার, মোটামুটি গরম বাজার, 4টার সময় আসছেন, ঘুম দিয়েছেন, 12টার দিকে ঘুম থেকে উঠবেন, ইচ্ছা হলে আসবেন, নতুবা আবার ব্যবসার দিকে চলে যাবেন। কেন? তিনার ব্যবসার মাধ্যমে তিনার মাল, তিনার সম্পত্তি বাড়বে। অথচ আমার আল্লাহ বললেন, আমওয়ালুকুম, তোমাদের এই মাল যেন আমার জিকির থেকে তোমাদেরকে দূরে না সরায়। আরেকদল মানুষ এই মাল কেন বাড়াবেন? যে আমি শান্তিতে থাকবো, আমার সন্তানদেরকে ভালো খাওয়াবো, ভালো পড়াবো, এজন্য ইনি নামাজের মধ্যে আসতেছেন না। ধরুন জুমার নামাজের কথা বললাম, এবার অন্যান্য ফরজ নামাজের কথা চিন্তা করেন,
অন্যান্য আল্লাহর আইনের কথা চিন্তা করেন, বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে যদি আপনি গভীরভাবে একটু উপলব্ধি করবেন, দেখবেন এই দুইটা জিনিসই আমাদেরকে বেশি আল্লাহর থেকে গাফিল রাখে, আল্লাহর থেকে দূরে বেড়ায়। তো প্রথম যে জিনিস আল্লাহ পাক বললেন, ওয়া আমওয়ালুকুম, তোমাদের মাল যেন আমার থেকে তোমাদেরকে দূরে না দেয়। আর জেনে রাখো এই দুইটা জিনিস কিয়ামতের ময়দানে তোমাদের কোনো কাজে আসবে না। কেন কাজে আসবে না আর কাদের কাজে আসবে সেটাও আল্লাহ পাক সূরাতুশ শুআরার মধ্যে ইরশাদ করেছেন। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সূরাতুশ শুআরার 89 নম্বর আয়াতের মধ্যে বলেন, ইল্লা মান আতাল্লাহু বিকলবিন সালিম। আগের আয়াতে আল্লাহ পাক বললেন, লা ইয়ানফাউ মালু ওয়ালা বানুন, তোমাদের সন্তান, তোমাদের সম্পদ এই কিয়ামতের ময়দানে কোনো কাজে আসবে না। তবে ইল্লা মান আতাল্লাহু বিকলবিন সালিম, ওই সমস্ত মানুষ ব্যতীত, তারা কারা? যাদের ভিতরে তারা উপকৃত হবে, যাদের অন্তর বিশুদ্ধ ছিল, বেকলবি সালিম, কলবে সালিম ছিল। এখন প্রশ্ন করতে পারেন যে হুজুর কলবে সালিম কি? এটা তো আরবি কথা, এটা তো কোরআনের ভাষা, আমরা তো বুঝি না। কলবে সালিম হচ্ছে ওই কলম, ওই অন্তর, যে অন্তরের মধ্যে সব সময় আল্লাহর ভয় ছিল, যে অন্তরের মধ্যে এই ভয় ছিল, যদিও সম্পত্তিটার মালিকানা আমি গ্রহণ করতেছি, মূলত আমরা কেউ কোনো সম্পদের মালিক নই। একটা কথা স্পষ্টভাবে আমাদেরকে বুঝতে হবে, মানতে হবে, কোনো সম্পদের মালিক আমরা নই, কোনো সম্পদের মালিক আমরা নই। আমরা কেবলমাত্র পাহারাদার, কেবলমাত্র আমরা পাহারাদার। এই পাহারাদের সময় হতে পারে আপনি উচ্চবংশীয় মানুষ, আপনার দাদা জমিদার ছিলেন, দাদার থেকে আপনি জমিদার, কিন্তু দাদা একটা নির্দিষ্ট সময়টাতে জমিদার ছিলেন, কিন্তু জমিদার মালিক ছিলেন না, ইনি চলে গেছেন। জমিদারিত্বর মনে করেন 100 বিঘার যে জায়গা, এটা এখনো আছে, কিন্তু এই মালিকটা আর নাই, পাহারাদার শেষ হয়ে গেছে। আপনার দাদার থেকে বাবার মধ্যে আসছেন, আপনার বাবা আরো 30-40 বছর বা 50 বছর এর পাহারাদারিত্ব গ্রহণ করেছেন, বাবা চলে গেছেন, এখন আপনি গ্রহণ করতেছেন। তবে জেনে রাখুন, কেউ কিন্তু আমরা স্থায়ী মালিক নই, কিন্তু এই মালিকানার মধ্যে পড়ে এই জমিদারিত্ব রক্ষা করতে গিয়ে আমরা কি করেছি? আন যিকরিল্লাহ, অনেক মানুষ আল্লাহর জিকির থেকে দূরে চলে গেছে। কিভাবে? যেমন আগে বললাম জুমার নামাজের কথা। অনেক মানুষ আছেন যারা উচ্চবিলাসী, উচ্চ সম্পদ সম্পন্ন মানুষ, তারা মনে করেন জুমাবার মাঝে মধ্যে নামাজ পড়লে হয় শেষ, আমি তো মাঝে মাঝে উমরা পড়ি, তাহলে আমার প্রতি জুমার নামাজ পড়ে কি হবে আর ফরজ নামাজ পড়ে কি হবে। আমরা জানি তারা স্পষ্টভাবে খারাপ কাজের মধ্যে আসেন, কিন্তু মাঝে মাঝে তিনি উমরা করে এটা বুঝাতে চান যে আমি উমরা করছি, আমার পাপ মোচন হয়ে গেছে। অথচ না, আমার আল্লাহ তাআলা এটা বলেন নাই। আল্লাহ বলেন কি? ইল্লা মান আতাল্লাহু বিকলবিন সালিম, যাদের অন্তর বিশুদ্ধ, যাদের অন্তরের মধ্যে খাউফুল জালিল, আল্লাহর ভয় রয়েছে, তাদের মাল, তাদের সম্পত্তি, তাদের দুনিয়াতেও কাজে আসবে, আখিরাতেও কাজে আসবে। এখন যে কথা বলতেছিলাম, কলবে সালিম জিনিসটা কি? কলবে সালিম হচ্ছে যে অন্তরের মধ্যে সর্বদা আল্লাহর ভয় থাকে, আল্লাহর জিকিরের দিকে যে অন্তর সবসময় আহ্বানকারী থাকে, উদ্যত থাকে। যখন জুমার নামাজের আজান হয়েছে, অনেক মানুষ আজান হওয়ার সাথে সাথে মনে করছেন মাত্র আজান হয়েছে, হুজুর ওয়াজ করবেন, খুতবা দিবেন, এরপর নামাজ। জুমার 2 রাকাত নামাজটাকে একদল মানুষ মনে করেন যে এটাই জুমার দিনের নামাজ। আবার কিছু ভাইয়েরা যাদের অন্তরে বিকলবিন সালিম, যাদের অন্তরের মধ্যে বিশুদ্ধ অন্তরকরণ রয়েছে, তারা চিন্তা করলেন যে জুমার নামাজের আগে আমার মসজিদে যাবার কথা ছিল, মসজিদে জুমার নামাজের আল্লাহ ডাকার আগেই আল্লাহর কাছে আমার যাবার কথা ছিল। কিন্তু অনেকে আল্লাহ যখন ডাকছেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে মুয়াজ্জিন সাহেব যখন ঘোষণা দিচ্ছেন, ঘোষণা শুনে শুনে আমরা আসছি। আর যারা কলবে সালিম, যে সমস্ত মানুষের ভিতরে কলবে সালিম আছে, ওই সমস্ত মানুষরা চিন্তা করেন যে আজানের আগে আমি মসজিদে যাব। আজান হয়েছে তো যারা শুনে না, যারা নামাজের প্রতি বেখিয়াল, যারা নামাজের কথা মনে থাকে না, নামাজের টাইম জানে না, এই সমস্ত মানুষের জন্য জানিয়ে দেওয়া হয় আল্লাহু আকবার, এখন আজান হয়েছে। আর যে সমস্ত মানুষ কলবে সালিম, যাদের ভিতরে আল্লাহর ভয় আছে, এই সমস্ত মানুষরা আগে থেকে পূর্ব প্রস্তুতি নেন যে আজকে তো জুমাবার দিন, সবার আগে যদি আমি মসজিদে যাই তাহলে উট কুরবানি দেওয়ার সওয়াব পাবো। এই সমস্ত মানুষ হচ্ছে কলবে সালিমদের অন্তর্ভুক্ত। সময়তে হাজরিন, আমরা সেদিকে যাচ্ছেন। তো আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কিয়ামতের ময়দানে আমাদের এই 2টা জিনিসের জন্য আল্লাহর কাছে আটকাবেন। তো 2টা জিনিসের মধ্যে একটা জিনিস হচ্ছে ও আমওয়ালুকুম, আমাদের মাল, আমাদের সম্পত্তি।
তো যে সমস্ত ভাইদের আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সম্পদশালী বানাইছেন, এই সমস্ত ভাইয়েরা যাদের উপর যাকাত ফরজ, তারা মালে নেসাবের অন্তর্ভুক্ত যারা, আপনারা কুরবানি করবেন। তো কুরবানি করার ক্ষেত্রে আমাদের কিছু মাসআলা জেনে রাখা ভালো বা জানতে হবে। অনেকেই জানি, আবার এই মৌসুম আসলে আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে আপনাদেরকে মনে করে দেয়া। তো তার মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে, আজকে হচ্ছে শুক্রবার, আগামীকাল শনিবার, এরপরে রবিবার, এরপর সোমবার। সোমবারে হচ্ছে পবিত্র ঈদুল আজহা এবছরে। তো ঈদুল আজহার ক্ষেত্রে গত জুমায় বলেছিলাম, আমাদের কিছু যারা গরিব, যারা আমাদের সামর্থ্য নাই, যারা কুরবানি করতে পারে নাই, আমাদের একটা বিশাল একটা অফার আছে। অফারটা কি? যে আমরা যদি আরাফার যে রোজা আছে, আরাফার রোজা যদি আমরা পালন করি, তাহলে আমাদের জন্য বিশাল অফার কি? আল্লাহ নবীর হাদিস, মুসলিম শরীফের মধ্যে হাদিসটা আসছে, হযরত আবু কাতাদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা থেকে বর্ণিত হাদিস। আল্লাহ নবী বলতেছেন, সিয়ামু ইয়াউম আরাফাতিন ইন্নী আহতাসিবু আল্লাহ, আমি ধারণা করতেছি কি, আন ইউকাফিরু সানাতাল্লাতী ক্বাবলাহু ওয়াস সানাতাল্লাতী বা'দাহু। আল্লাহ নবীর হাদিসের মধ্যে আল্লাহ নবী বলতেছেন যে আমি আশা করতেছি যারা আরাফার রোজা, আরাফার সিয়াম, আরাফার দিনে রোজা রাখবে, সানাতা কাবলাহু মানে পূর্ববর্তী 1 বছর, সানাতা বা'দাহু পরবর্তী 1 বছর, অর্থাৎ 2 বছরের গুনাহ আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ওই মানুষের আমলনামার 2 বছরের গুনাহগুলো মাফ করে দিবেন, কাফারা হিসাবে গ্রহণ হয়ে যাবে শুধুমাত্র একটা দিন রোজা রাখলে। ওই দিনটা কি? আরাফার দিন। বলে সুবহানাল্লাহ। এখন এই দিন নিয়েও একটা বিভ্রান্তি হচ্ছে। কি বিভ্রান্তি? অনেকে মনে করেন যে যেদিন সৌদি আরবে আরাফার দিন, ওই দিন রোজা রাখতে হবে। আসলে রোজার ক্ষেত্রে চন্দ্রের হিসাব হচ্ছে যেই দেশে যেই দিন চাঁদ দেখা হবে, ওই দিন থেকে এই দেশের হিসাব। এটা হচ্ছে ইসলামী শরিয়া, ইসলামী ফিকহার মাসালা হচ্ছে, আপনার দেশে আপনি আজকে চাঁদ দেখেছেন, আজকে থেকে আপনার দেশের আজকের অর্থাৎ সন্ধ্যার সময় তো আমরা চাঁদ দেখি, এই রাত হলো প্রথম রাত আপনার এই মাসের। তো সেই হিসাব অনুযায়ী আমাদের বাংলাদেশে এবছর আরাফার রোজা আমরা রাখবো শনিবার দিবাগত রাত্রে সেহরি খাবো, আর রবিবার হচ্ছে আমাদের দেশে আরাফার দিন। মা বোন যারা শুনতেছেন, সোশ্যাল মিডিয়াতে যারা শুনবেন, আপনারা যারা রোজা রাখবেন, বাংলাদেশে যারা আছেন, আপনারা রাখবেন রবিবার আমাদের জন্য এবছর আরাফার দিন, রবিবার রোজা রাখবেন যাদের সম্ভব আছে। এরপর আরাফার দিনে একটা গুরুত্বপূর্ণ দোয়া আছে, তিরমিজি শরীফের 3585 নম্বর হাদিস। এই হাদিসের মধ্যে আসছে, এই দিন বেশি বেশি করে একটা দোয়া পড়লে অনেক ফায়দা হয়, শ্রেষ্ঠ দোয়া বলা হয়। দোয়াটা হচ্ছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া হুয়া আলা লাহুল মুলক ওয়া লাহুল হামদ। 2টা বর্ণনা আসছে, ওয়া লাহুল হামদ লাগে ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইইন কাদির। এই দোয়াটা অনেকে আমরা জানি, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলক ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইইন কাদির। এই দোয়াটা আপনারা পড়বেন কোন দিন? রবিবার দিন, আগামী রবিবার, আগামীকালে পরের দিন রোজা অবস্থায়। এই আমরা মোটামুটি আরাফার দিনের কিছু আমল পেলাম। এরপর আমাদের গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টা হচ্ছে, কুরবানির দিনে আমাদের কিছু মাসআলা জেনে রাখতে হয়। কুরবানি পশুর ক্ষেত্রে আপনারা সবাই তো মোটামুটি জানেন, ছাগল, বেড়া, দুম্বা, গরু, উট, সাধারণত আল্লাহ নবীর হাদিসগুলো থেকে বিভিন্ন বর্ণনায় পাওয়া যায় এই পশুগুলো দিয়ে আল্লাহ নবী কুরবানি করতেন বা সাহাবীরা কুরবানি করেছেন। তো এক্ষেত্রে কুরবানি ফরজ হচ্ছে, যেমন এই পরিবারের আমি রুজি রোজগার করি বা আপনি ব্যবসা বাণিজ্য চালান, আপনার মালিকানা দিন, অর্থাৎ কুরবানি আপনার উপর ফরজ। আপনার পরিবারে বাকি তারা মালে নেসাবের অন্তর্ভুক্ত যারা আছেন তাদের উপর ফরজ হবে, সবার উপর ফরজ হবে না। এক্ষেত্রে আপনার উপর ফরজ হয়েছে। এখন আপনি যদি একটা ছাগল কুরবানি দেন, আপনার কুরবানি হয়ে যাবে। এখন আপনি বলতে পারেন যে হুজুর আমার পরিবারে বাকি 6 জন রইল, তাদের নাম কেমনে দিব? এখন বাকি 6 জন দেখা যায় যে আপনার স্ত্রী যদি মালে নেসাবের অন্তর্ভুক্ত হন, তাহলে আপনার স্ত্রীর নামে একটা কুরবানি দিতে হবে, একটা নাম থাকতে হবে। এখন আপনার বাকি যারা আছে দেখা যাচ্ছে তারা মালে নেসাবের অন্তর্ভুক্ত না, আপনার ছেলে মালে নেসাবের অন্তর্ভুক্ত না, সুতরাং তাদের কুরবানি ওয়াজিব নয়। তবে আপনি যদি একটা পশু অথবা উট কুরবানি দেন, 7 জনের নাম দিতে পারবেন। এক্ষেত্রে আপনি যদি আপনার পরিবারে বাকি 6 জন সদস্যর নাম দেন, তারা কুরবানির সওয়াব পাবেন। সুবহানাল্লাহ। তবে যে দিতে হবে এরকম বাধ্যবাধকতা নাই।
এক্ষেত্রে ওই জিনিসটা চলে আসে, যেমন আপনি মালে নেশাবের মালিক ঠিক আছে, তবে বর্তমান বাজার দর অনুযায়ী একটা গরু আপনি 1.5 লক্ষ টাকা কিনতে পারবেন না। এক্ষেত্রে এই যে আপনি মালে নেশাব আপনার উপর, বাকি তাদের উপর নয়, আপনি ছোটোখাটো একটা পশু কুরবানি করে দিলে আপনার কুরবানি আদায় হবে, আপনার জন্য কষ্টসাধ্য হবে না। ইসলাম কত সুন্দর করে দিয়েছে। এখন এই জায়গায় আমরা কি করি, অনেক ভাইয়েরা লোক দেখানোর জন্য সবার চেয়ে বড় গরু তিনি কেনার চিন্তা করেন, কুরবানি দেওয়ার চিন্তা করেন। ইসলাম কিন্তু এটা বলেন নাই। কুরবানির ক্ষেত্রে আরো 2টা জিনিস আমাদের সব থেকে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। আপনি যে টাকা দিয়ে কুরবানি দিচ্ছেন এটার জন্য হালাল হয়, আর 2 নম্বর আপনার নিয়তটা যেন বিশুদ্ধ হয়। আপনার কুরবানির যে পশুটা আপনি খরিদ করতেছেন তার পয়সা যেন হালাল হয়, আর আপনি যে কুরবানি করতেছেন তার নিয়ত যেন বিশুদ্ধ হয়। এখন নিয়তের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধতা কি দেখেন, বুখারী শরীফ কোরআনের পরে যার অবস্থান বুখারী শরীফ, কেন এই বুখারী শরীফে ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ তাআলা যে হাদিসগুলো লিখেছেন, তিনি প্রতিটা হাদিস লিখার আগে আল্লাহ নবী সাইয়্যিদুনা শাফিউনা মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওদা আল মুবারকের পাশে 2 রাকাত নফল নামাজ পড়ে অনুমতি নিয়েছেন, ত্রন্দা করেছেন। যখন ইশারা পাইছেন আল্লাহ নবীর কাছ থেকে যে না এই কথাটা আমি বলেছিলাম, তখন ইমাম বুখারী হাদিসটা লিখেছেন। তো ইমাম বুখারীর যে হাদিস বুখারী শরীফ, এই বুখারী শরীফের যে প্রথম হাদিস ইন্নামাল আমালু বিন্নিয়াত, নিয়তের কথা বলে প্রথম হাদিসটা তিনি লিখেছেন। এত হাদিস থাকতে সবার আগে নিয়তের হাদিসটা কেন লিখলেন, কেন লিপিবদ্ধ করলেন, সেটা একটা বোঝার বিষয়। কেন যে মানুষের সবকিছু, আপনি এখানে মসজিদে আসছেন, আপনার নিয়ত কি আল্লাহকে খুশি করার জন্য, আন জিক্রিল্লাহ যে আয়াতে কারিমে দিয়ে আমরা আলোচনা শুনতেছি, আল্লাহর জিকিরের জন্য আসছেন, নাকি আজকে জুমাবার সবাই কি বলবে যদি নামাজে না যাই, বয়স তো কম হয় নাই এই চিন্তা, নাকি আরেকজন আমাকে বলবে বা আরেকজনের সাথে সাক্ষাৎ করার কথা ছিল তবে জুমায় গেলে সাক্ষাৎ হয়ে যাবে, তিনিও খুশি হয়ে যাবেন, তিনি নামাজি মানুষ, এই যে উভয় রকম চিন্তাধারা আসে, এই চিন্তা নিয়ে মসজিদে আসছেন নাকি আল্লাহর জন্য আসছেন, এটা তো দেখার বিষয়। তো যারা কালবে সালিম, যাদের ভিতরে আল্লাহর ভয় আছে, তারা আল্লাহর জন্য আসছেন। তো আল্লাহ পাক দেখেন কি আমাদের নিয়তটা দেখেন। সময় তো হাজির কুরবানির ক্ষেত্রে আমাদের নিয়তটা থাকতে হবে বিশুদ্ধ। এখন বিশুদ্ধ নিয়ত কোন জিনিস? বিশুদ্ধ নিয়ত হচ্ছে আপনার কুরবানির পশু খরিদ করা থেকে নিয়ে কুরবানির পশুর গোশত বন্টন এবং চামড়াটাও সঠিকভাবে সঠিক মানুষদের কাছে বন্টন করা পর্যন্ত আপনার নিয়তের বিশুদ্ধতা থাকতে হবে। এখন এক্ষেত্রে কি কুরবানির যে গোশত বন্টন করার ক্ষেত্রে আপনার 3 ভাগে বন্টন করে আপনি 3 দল মানুষদেরকে দিবেন। এক দল হচ্ছে তো আপনি নিজে আপনার জন্য রাখবেন, আপনার রেহেমের সম্পর্ক, আপনার আত্মীয়তা সম্পর্ক যারা আছেন তাদেরকে দিবেন। এরপর একদল দুস্থ মানুষদেরকে, অসহায় মানুষদেরকে আপনি দিবেন। এক্ষেত্রে আপনার নিয়তের যে বিশুদ্ধতা, আপনার যে তাকওয়া, আপনি কুরবানির দিনের যে গোশত যে একসাথে সব গোশত আপনি খাইলে আপনার যে বেশি সওয়াব হবে, আসলে এমন কিন্তু না। কুরবানির গোশত আপনি যদি বেশি মানুষকে খাওয়ান তাহলে আপনার বেশি সওয়াব হবে। আপনি বেশি খাইলে সওয়াব আপনার বেশি হবে না, বেশি মানুষকে খাওয়ালে আপনার সওয়াব হবে। কেন? আপনি যে কুরবানিটা করতেছেন বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার, এই কুরবানিটা করতেছেন কার জন্য? আল্লাহর জন্য। তো আল্লাহর জন্য যে জিনিসটা কুরবানি করছেন আপনার পক্ষ থেকে, এটা যত বেশি মানুষ খাইবে আপনার পক্ষ থেকে আল্লাহর জন্য আপনি বিলাইয়ে দিছেন, যত মানুষ খাইবে তত মানুষ আপনার জন্য দোয়া করবে। এজন্য কুরবানির গোশতটাকে, আপনি তো সামর্থ্য মানুষ, যারা কুরবানি দেন অবশ্যই আপনারা সামর্থ্যবান, যাদের উপর কুরবানি ওয়াজিব, আপনারা যারা কুরবানি দিচ্ছেন নিশ্চয়ই আপনার সামর্থ্যবান। কুরবানির 2 দিন আগেও আপনি 2 কেজি 3 কেজি গোশত কিনে আপনি খাইতে পারছেন। এবং কুরবানির পশুর গোশতের দিকে যদি আপনার লোভ চলে যায় তাহলে জেনে রাখুন আপনার নিয়তের বিশুদ্ধতা হলো না, আপনার নিয়ত পরিপূর্ণ হলো না। আর যদি আপনার নিয়ত পরিপূর্ণ না হয় তাহলে আপনার কুরবানি কবুল হবে না। কুরবানির ক্ষেত্রে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন, আল্লাহ নবীর হাদিস হচ্ছে, আল্লাহ তোমাদের কুরবানির পশু দেখেন না, রক্ত দেখেন না, কিছু দেখেন না। আল্লাহ কি দেখেন? আল্লাহ তোমাদের ওয়ালাকিন, আল্লাহ দেখেন, নজর করেন কি তাকওয়া, তোমাদের কুলুব, তোমাদের অন্তরের যে বিশুদ্ধতা, এটা আল্লাহ পাক দেখেন। তো যারা আপনারা পশু খরিদ করেছেন আপনারা চিন্তায় রাখবেন যে আমার এই কুরবানির ক্ষেত্রে যেন এটা আল্লাহর ইবাদত, কুরবানি ওয়াজিব, এটা ইবাদত। তো ইবাদতের ক্ষেত্রে আপনার জন্য কাপড় না হয়, ইবাদতের ক্ষেত্রে আপনার জন্য কোনো ভুল না হয়, সেদিকে আপনাদের খেয়াল রাখতে হবে। আরেকটা জিনিস, এই কুরবানির ক্ষেত্রে কিছু
মাকরুহ আছে, এগুলো আমরা অনেকেই অনুসরণ করি বা অনেকে বুঝি না। কিছু মাকরুহ আমাদেরকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এর মধ্যে একটা জিনিস হচ্ছে, আপনার যে কুরবানির পশুটাকে আপনি খরিদ করলেন, এই পশুটাকে আপনি অধিক হারে কষ্ট দিতে পারবেন না, অভুক্ত রাখতে পারবেন না। কুরবানির আগ পর্যন্ত এটাতে এই পশুর সাথে ভালো আচরণ করতে হবে। কেন? এটা তো আপনি আল্লাহর জন্য নির্বাচন করেছেন। এই সুন্দর পশুটাকে আপনি আল্লাহর জন্য, আল্লাহর রাস্তায় যাওয়ার জন্য প্রস্তুত করতেছেন। এজন্য এই ইবাদতকে এই কুরবানির মাধ্যমে আপনি আল্লাহর পক্ষ থেকে আল্লাহর কাছে আপনার ইবাদত পৌঁছে দিচ্ছেন, আল্লাহর কাছে আপনার পক্ষ থেকে একটা ওয়াজিব পালন করতেছেন। এজন্য আপনার এই প্রতিটা কাজের তারতম্য ঠিক থাকতে হবে। সম্মানিত হাজরিন, এক্ষেত্রে আরো কিছু মাসালা আমাদের জানা জরুরি। যেমন অনেক ক্ষেত্রে, যেমন কুরবানির একটা পশু আপনি খরিদ করতেছেন, এই পশুটা এমনভাবে অসুস্থ হয়েছে, এটা কুরবানি আপনি দিতে পারবেন না। এক্ষেত্রে এটা মাসালা অনেক সময় পড়ে যায়, যদিও আমরা সচরাচর শুনি না। যদি সম্মুখীন হয়ে যায়, তাহলে আমাদের করণীয় কি? আপনি এই যে গরুটা কিনেছিলেন, এই সমপরিমাণ মূল্যে একটা পশু খরিদ করবেন, করে আপনি কুরবানি দিবেন। এটা হচ্ছে মাসালা। আবার দেখা যাচ্ছে আপনি যদি 50,000 টাকা দিয়ে আগের গরু কিনেছেন, অসুস্থ হয়ে গেছে, এখন আরেকটা গরু আপনি 45,000 টাকা দিয়ে কিনেছেন, 5,000 টাকা বেশ কম রয়ে গেছে, এই 5,000 টাকা আপনি সদকা করে দিবেন, আপনার হয়ে যাবে, নতুবা আপনার কুরবানি শুদ্ধ হবে না। আরেকটা মাসালা, কুরবানি করার ক্ষেত্রে আমাদেরকে অনেকের দেখা যাচ্ছে চুরি হয়ে যায়, পশু চুরি হয়ে গেছে। এখন আপনি কি করবেন? আপনার যদি সামর্থ্য থাকে, আপনি আরেকটা পশু, এই যে দিন কুরবানির যে 3 দিন, ঈদের দিন থেকে নিয়ে পরবর্তী 13 তারিখ পর্যন্ত, এই সময়গুলোর ভিতরে আপনি কুরবানির পশু খরিদ করে আপনি কুরবানি করে দিবেন। সম্মানিত হাজরিন, আরও কিছু মাসালা আমাদের জানা অতীব জরুরি। এর মধ্যে হচ্ছে কুরবানি করার ক্ষেত্রে এটা খুব হয়ে যায়, আমি দেখেছি। যেমন ইমাম সাহেব অথবা আপনি নিজে কুরবানি করেছেন, 2টা রোগ, পশু কুরবানির ক্ষেত্রে 2টা রোগটা কাটতে হবে। এক্ষেত্রে কুরবানি করার পর অনেক সময় দেখা যায় যারা পশুর চামড়া ছিলেন বা পশু কাটার জন্য খুব বেশি এক্সপার্ট, এই সমস্ত ভাইরা আবার কি করেন, চাকু দিয়ে একটা রোগ কাটার চেষ্টা করেন। তো এই সমস্ত ভাই যদি বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার না বলেন, তাহলে গলদ আছে, তিনাকে এটা বলতে হবে। খুব খেয়াল রাখবেন, কুরবানির ক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। 2টা রোগ কাটা হয়, এর মধ্যে যদি একটু বেশ কম হয়, যে আরেকজন অতি তাড়াতাড়ি পশুটা যাতে নিরাই হয়ে যায় বা ঠান্ডা হয়ে যায়, এটা হওয়ার জন্য ভিতরের রোগটা কাটতে চান, সেক্ষেত্রেও আপনার পশু এখনো কিন্তু নড়তেছে, আপনাকে বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার বলতে হবে। এটা আপনারা খেয়াল রাখবেন। এরপর আমাদের আরেকটা জিনিস, কুরবানির ক্ষেত্রে আমরা পশুর সব কিছু তো আমাদের জন্য হালাল, তবে 7টা জিনিস আমাদের খাওয়া যাবে না। কয়টা জিনিস? 7টা জিনিস। তো 7টা জিনিসের মধ্যে হচ্ছে পশুর অন্ডকোষ, এরপর পশুর প্রস্রাবের রাস্তা, পশুর পায়খানার রাস্তা, আর আমরা যেটাকে তিল্লি বলি, এটা খাওয়া যাবে না, আর শক্ত গোস্ত, এই 7টা জিনিস আমাদের খাওয়া যাবে না। এরপর কুরবানির ক্ষেত্রে আরেকটা জিনিস আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে। সম্মানিত হাজরিন, কুরবানির আমরা আকিকা, অনেকে কুরবানির ক্ষেত্রে যারা সন্তানের আকিকা হয় নাই, আপনারা আকিকাকে অন্তর্ভুক্ত করেন। এক্ষেত্রে আকিকা যদি ছেলে সন্তান হয়, খুব গুরুত্বপূর্ণ মাসালা আমাদের জানতে হবে। এটা ফতোয়া শামির থেকে মাসালা দুরুল মুখতার যেটাকে বলা হয়, মাসালার মধ্যে বলা হয়েছে, আপনি যদি কুরবানির মধ্যে আকিকার নাম দিতে চান, এক্ষেত্রে যদি কোনো মেয়ে সন্তান হয় তাহলে 1 ভাগে নাম দিবেন, যদি মেয়ে হয় তাহলে 1টা নাম দিবেন, আর যদি ছেলে সন্তান হয়, কুরবানির ক্ষেত্রে তো 7টা নাম দেওয়া যায়, এক্ষেত্রে ছেলে সন্তানের আকিকা যদি আপনি উল্লেখ করতে চান তাহলে 2 বার নাম দিতে হবে। কারণ আল্লাহ নবীর হাদিস হচ্ছে, কোনো সন্তান যখন জন্মগ্রহণ করে, যদি ছেলে হয় 7ম দিনে তার নাম রাখো, আর তার জন্য 2টা খাসি, 2টা ছাগল অথবা দুম্বা আল্লাহ রাস্তায় কুরবানি করে দাও, সদকা করে দাও। আর যদি মেয়ে সন্তান জন্ম নয় তাহলে 1টা। তো এই যে 2টা সন্তানের জন্য, ছেলে সন্তানের জন্য কুরবানির দিন অনেকে কি করেন, 1টা নাম দেন। ছেলের জন্য আকিকা, হুজুর আমার ছেলের আকিকা হয় নাই, নাম দিয়ে দিব, দিয়ে দেন। এখন 1 বার দিলেন না 2 বার দিলেন, আপনার 2 বার দিতে হবে। এটা হচ্ছে, আপনি যদি আকিকা পরিপূর্ণ করতে চান 2 বার নাম দিতে হবে। এই 2টা মাসালা বললাম। আরেকটা জিনিস, আমরা কুরবানির মোটামুটি 10 থেকে 15 দিন আগে আমরা এমন প্রস্তুতি নেই,
এবছর মাঝে মধ্যে দেখা যাচ্ছে আমরা দয়ামির বাজার থেকে গোলা বাজার আরো দূর দূর বাজারে যাই। কেন যাই? আমরা চিন্তা করি যে একটা ভালো পশু কিভাবে আনা যায়, পুষ্ট একদম সুন্দর দেখে যেন একটা পশু খরিদ করা যায়। মাশাআল্লাহ, এটা ভালো কথা। কুরবানি করা হচ্ছে ওয়াজিব। কুরবানি করা কি? ওয়াজিব। কুরবানি হচ্ছে সাধারণত দুই প্রকার, ওয়াজিব এবং নফল। ওয়াজিব আবার চার প্রকার। এর ক্ষেত্রে রয়েছে মান্নতের কুরবানি রয়েছে, ওসিয়তের কুরবানি রয়েছে, অর্থাৎ চারটা প্রকারের ওয়াজিব রয়েছে। সর্বোত্তম ওয়াজিব যেটা হচ্ছে নেশাবে মালের অধিকারী যারা সামর্থ্যবান তারা, আমরা এই যে কুরবানির সময়টা জিলহজের 10 থেকে 13 তারিখ পর্যন্ত কুরবানি করব, এটা হচ্ছে ওয়াজিব কুরবানি। তো মান্নতের কুরবানি, সদকার কুরবানি আছে। আমরা কুরবানির ক্ষেত্রে আমাদের অনেক ভুল হয়। আপনি যদি মান্নতের কুরবানি করেন যে আমি মান্নত করলাম আল্লাহ রাস্তায় দিয়ে দিব, তাহলে এই কুরবানির গোশত আপনি খেতে পারবেন না এবং যারা কুরবানি দিতে পারে ধনবান মানুষ তারাও খেতে পারবে না, শুধুমাত্র দুস্থ মানুষদেরকে আপনাকে বিলিয়ে দিতে হবে। ওসিয়তের কুরবানির ক্ষেত্রেও এরকম মাসালা, যদি আপনি আপনার ওসিয়ত থাকে যে আপনি এই কুরবানিটা আল্লাহর রাস্তায় করবেন, তাহলে এই কুরবানি গোশতটা আপনি খেতে পারবেন না, যারা কুরবানি দিতে পারে সামর্থ্যবান ধনী তারাও খেতে পারবে না, শুধুমাত্র তারা খাবে, তাদের মধ্যে বন্টন করে দিবেন। যারা অসহায়, যারা দুস্থ, যারা গোশত কিনে খেতে পারবে না, যাদের সামর্থ্য নাই, তাদেরকে আপনারা দিবেন। সম্মানিত হাজরিন, আমরা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ যে কথা এখন বলবো আপনাদের সামনে, আমরা আমাদের উপর নামাজ ফরজ। নামাজ কি? ফরজ। আর কুরবানি কি? ওয়াজিব। কুরবানি আপনার এবছর ওয়াজিব না হতে পারে। কেন? আপনি ঋণদার হয়ে গেছেন, ঋণগ্রস্ত হয়ে গেছেন। এই আইয়ামে, এই যে জিলহজ মাসের 10 তারিখ থেকে নিয়ে 13 তারিখ পর্যন্ত এই সময়টা তো আপনি ঋণী, কুরবানি দেওয়ার সামর্থ্য নাই। এক্ষেত্রে আরেকটা মাসালা আপনাদের সামনে, যেমন আপনি প্রতি বছর গরু কুরবানি দিতেন, এবছর উপস্থিত সময়ে আপনি যে কোনোভাবে কুরবানি দিতে পারতেছেন না। আপনি একটা ছাগল দিলে আদায় হয়ে যাবে, তো বা ছাগলও দেওয়ার সামর্থ্য নাই। আপনি এই পরিমাণ টাকা এই 3 দিনের মধ্যে আপনি কি করবেন? আল্লাহর রাস্তায় সদকা করে দিবেন। আপনার যে কাজা আপনি আদায় করলেন। তো যে কথা বলতেছিলাম, নামাজ হচ্ছে আমাদের জন্য ফরজ আর কুরবানি হচ্ছে ওয়াজিব। এই কুরবানির গরু কিনতে যাইয়া আমরা অনেকে ফরজ নামাজ কাজা করি। যারা কুরবানির গরুর ব্যবসা করেন তারাও এই গরুর ব্যবসা করতে যাইয়া 3 দিন 4 দিন হাটে অবস্থান করতেছেন, নামাজের কোনো দ্বারে কাছে নাই। অথচ আপনি একটা ইবাদতের শামিল হয়ে যাবেন। কিভাবে? আপনি কুরবানির পশুগুলো যদি বিভিন্ন ধরনের মেডিসিন ব্যবহার না করে প্রাকৃতিকভাবে আল্লাহর নিয়ামত খাইয়ে, আল্লাহর রিজেক খাইয়ে আপনার এই পশুটাকে তৈরি করেন, কোনো না কোনো কুরবানি দাতা আপনার এই পশুটাকে নেবেন কুরবানোর জন্য। এখন আপনি সওয়াবের অন্তর্ভুক্ত হবেন যদি আপনার পশুটাকে আপনি হালাল পন্থায় হালাল খাবার খাইয়ে পশুটাকে কুরবার জন্য প্রস্তুত করলেন, আর আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন যে আল্লাহ আমি কুরবানির ঈদে এটা বিক্রি করবো, এজন্য আমার তো সামর্থ্য নাই কুরবানি দেওয়ার, যে মানুষটা নিবে সে তো কুরবানি দিবে, আল্লাহ আমার এই পশুটাকে আপনার রাস্তার জন্য কবুল করতেছে, আমি বাজারে বিক্রি করব, ভালো কাজের জন্য এটা লাগে, কুরবানির কাজের জন্য লাগে, আপনি সওয়াবের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবেন। সুবহানাল্লাহ। কিন্তু আমরা করি কি? আমরা চিন্তা করি এই পশু থেকে 3 থেকে 4 ডবল লাভ কিভাবে করা যায়। অথচ হেদায়া ফিকহার মাসালার মধ্যে আসুন, আপনি অতিরিক্ত পরিমাণে ঊর্ধ্বমূল্য লাভ করতে পারবেন না। যারা কুরবানির পশু খরিদ করেন, বিক্রি করেন, এক্ষেত্রে আমাদেরও বিশুদ্ধতা থাকতে হবে। অনেকে খুব কষ্ট দেন, কুরবানির হাটগুলো তো গেলে একদম কথা বলা যায় না। একটা পশুর দাম দেখেন, ইসলাম কত সুন্দর আদর্শ আমাদেরকে শিখাইছে। আপনি একটা পশুর দাম সে মনে করে 1 লক্ষ টাকা বলছে, আপনি যদি এর মধ্যে 60,000 টাকা বলেন, এমন আচরণ করে। অথচ ইসলাম বলে দিচ্ছে না, কেউ যদি দামাদামি করে তার সাথে রুদ্র আচরণ করা যাবে না, দমক দিয়ে আচরণ করা যাবে না। যেমন একটা সময় আমাদের সমাজটাও সুন্দর ছিল, যখন সাধারণ মানুষগুলো পশু পালন করতেন, পশু বিক্রি করতেন, পশুও ভালো ছিল, মোটা তাজাকরণ ঔষধের মিক্সচার ছিল না। কিন্তু যেই মুহূর্তে এগ্রো ফার্ম আসলো, ধনীরা এটার মধ্যে অংশগ্রহণ করলেন, দেখা যাচ্ছে তখন থেকেই অশান্তি শুরু হয়ে গেছে, তখন থেকে আমাদের বেজাল শুরু হয়ে গেছে। কুরবানির গোশত খাইয়া অনেক মানুষের ডায়রিয়া হয়। কুরবানির গোশত এটা আল্লাহর নিয়ামত, কুরবানির গোশত একটা ইবাদত, এটা খেলে সওয়াব। এই যে পশুর পশম
যতটা পশম আছে প্রতিটা পশম পরিমাণ সওয়াব আল্লাহ পাক ওই কুরবানি দাতার আমলনামার মধ্যে দিলেন। কিন্তু আপনি কুরবানি করলেন, গরুর গুস্ত খাইয়া সার ডায়রিয়া হইল। এখন আল্লাহর কথা হচ্ছে এটা নিয়ামত খাইলে ভালো, নিয়ামত খাইলে রোগ সারে, কিন্তু এখন ডায়রিয়া হয়। ডায়রিয়া কার মাধ্যমে হচ্ছে? আপনি যে অসাধু ব্যবসায়ী, আপনি এগ্রো ফার্ম নামের ব্যবসার টাকার জন্য যে আয়াত দিয়ে আলোচনা শুরু করেছিলাম, ইয়াউমা লা ইয়ানফাউ মালু ওয়ালা বানুন, আল্লাহ পাক বলতেছেন লা তুলহিকুম আমওয়ালুকুম ওয়ালা আওলাদুকুম। এই মাল খামাইতে যাইয়া কুরবানির ক্ষেত্রে আপনি এমন সিন্ডিকেট তৈরি করছেন, দেখা যাচ্ছে আপনার এই পশুটা একদম সুস্থ নয়। একটা পশুটাকে এমন মেডিসিন দেওয়া হচ্ছে, নির্দিষ্ট একটা দিনের মধ্যে যদি কুরবানি না করা হয় এই পশুটা বাস্ট হয়ে যেতে পারে, পশুর অনেক সমস্যা হতে পারে, অসুস্থ হয়ে যায়। কুরবানির পর দেখবেন যারা অ্যাগ্রো ফার্মের গরু বিভিন্ন ধরনের ইঞ্জেকশন মেডিসিন পুশ করেন, ওই সমস্ত গরু কুরবানির পরে দেখা যায় একদম রুগা রুগা হয়ে যায়, একদম অসুস্থ হয়ে যায়। কেন? তার ভিতরে নির্দিষ্ট একটা সময়ের মেয়াদের মেডিসিন পুশ করা হয়েছিল। সময় তো যারা ব্যবসা করেন আপনারা ব্যবসা করুন। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলতেছেন আহাল্লাল্লাহুল বাইআ ওয়া হাররামার রিবা, আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন। আর অত্যন্ত খুশির খবর, মানুষের রিজেক যতভাবে আসে সবথেকে বেশি বরকত আল্লাহ পাক দেন ব্যবসার মাধ্যমে। এখন আপনি পশুর ব্যবসা করতে যাইয়া কত মানুষকে কষ্ট দিচ্ছেন, অশান্তি দিচ্ছেন, আপনার এই ব্যবসা দ্বারা কল্যাণ আসবে না। সমেত হাজরিন, আমরা যে মাসালাগুলো বললাম এগুলো মেনে চলার চেষ্টা করব। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদের এই কোরবানিকে কবুল করুন। আরেকটা কথা, অনেক বর্তমানে এই ফিতনার জামানায় কুরবানির নামের ক্ষেত্রে কিছু বক্তব্য আপনারা শুনে থাকবেন। অনেকেই বর্তমানে হুজুরের কাছে আসেন না। মাঝে মাঝে আগেরকার সময় হুজুরের কাছে আসতেন যে হুজুর এই কাজটা কিভাবে করব। ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক কোনো কাজ যদি করতে চান, ইমাম সাহেব বলেন, মাদ্রাসার মুহতামিম প্রিন্সিপাল বলেন, বা এলাকার ভালো আলিম বলেন, তাদের কাছে গিয়ে দ্বারস্থ হতেন যে আমাকে এই ফর্মুলাটা মোটামুটি একটু বলে দেন যে কীভাবে আমি করতে পারি। কিন্তু বর্তমান সময়ে কারো কাছে কেউ আসতে হয় না, মোবাইল আছে, ইউটিউব, ফেসবুক আছে, আপনি সার্চ দিলে বিভিন্ন ধরনের বক্তব্য পাইবেন। এক বক্তব্যটাকে বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে। তবে জেনে রাখুন, তাদেরকে তো কেউ হাতের নাগালে পাইবে না। কিন্তু আমরা যারা আপনাদের সামনে বসে বক্তব্য দিচ্ছি, মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল গ্রামের পাশে, ওনারা যখন বক্তব্য দেন ওনারা চিন্তা করেই বক্তব্য দেন। কেন? ওনাদের কাছে আবার আসতে পারে, যদি বেশকম হয়, যদি বেজাল আমি ভুল ফতোয়া দেই, আবার আমার কাছে সে আসবে। এজন্য ওনারা জেনে বুঝে সঠিকটা দেওয়ার চেষ্টা করেন। সময় তো হাজির, যে কথা বলতেছিলাম, অনেকেই মনে করেন যে কুরবানির ক্ষেত্রে এই যে নাম দিলে কুরবানি হবে না। একদম স্পষ্ট লামাজহাবি মানহাজ যারা অনুসরণ করে তারা সোশ্যাল মিডিয়ায় বক্তব্য দিচ্ছে যে 7টা নাম দিয়ে কুরবানি দিলে কুরবানি হবে না। এখন যদি কুরবানি না হয়, আমি কুরবানি কেন দিচ্ছি? কুরবানি আমার উপর ওয়াজিব, এজন্য আমি দিচ্ছি। আমার উপর ওয়াজিব, এজন্য আমি দিচ্ছি। তবে আমার নামে দিচ্ছি না, আমি দিচ্ছি কার? আমার পক্ষ থেকে আল্লাহর নামে কুরবানি দিচ্ছি। কুরবানি দেওয়ার আগে কুল ইন্না সলাতি ওয়া নুসুকি ওয়া মাহইয়ায়া ওয়া মামাতি লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, এরপরে আমার পক্ষ থেকে, আমার সন্তানের পক্ষ থেকে, ভাইয়ের পক্ষ থেকে, উম্মি মায়ের পক্ষ থেকে, এরপর সর্বশেষ কি আমরা বলি? বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার। সর্বশেষ কার নামে দিলাম? আল্লাহর নামে। কার নামে দিছি? আমরা কি আমাদের নামে দিছি? তাহলে আমাদের পক্ষ থেকে আল্লাহর নামে আমরা দিচ্ছি। সুতরাং যারা এই বক্তব্য শুনবেন, বিশেষ করে আরেকটা কথা মনে পড়তেছে, আমাদের সিলেট অঞ্চলের অনেক মানুষ প্রবাসে থাকেন। একটা সময় দেখা গেছে প্রত্যেকটা প্রবাসী কুরবানির পশুগুলো গ্রামে পাঠাইছেন, আত্মীয় স্বজনের কাছে দিয়েছেন, যাতে তারা বন্টন করে খেতে পারে, দুস্থ মানুষকে দিতে পারে। বর্তমান ইদানিল কালে দেখা যাচ্ছে প্রবাসীদের পক্ষ থেকে কুরবানিগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে আমি কিছু আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, যাদের কাছে কুরবানির টাকা দেওয়া হয় এই সমস্ত মানুষের অশান্তির কারণে। আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে, ইউটিউব, ফেসবুক আর লন্ডনের কিছু চ্যানেল আছে, বিভিন্ন দেশের চ্যানেল আছে, এই সমস্ত চ্যানেল থেকে তাদেরকে বক্তব্য দেওয়া হয় কুরবানির পশু আপনার, আর পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব হচ্ছে আমাদের। আমার পশু পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব আপনি নেবেন কেন? আমার পশু পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব আমার। কুরবানির পশু আমার উপর ওয়াজিব, আর এটাকে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব হচ্ছে আমার। এখন দেখা যাচ্ছে অনেক প্রবাসী ভাইয়েরা কি করেন, আগের যে কথা বললাম, যাদের কাছে কুরবানির টাকাটা দিতেন এরা বেশ কম করতেন, এজন্য রাগে তিনি কুরবানির পশুর টাকাটা চ্যানেলে দিয়ে দিচ্ছেন। অথচ কুরবানির পশু টাকা চ্যানেলে দেওয়ার জন্য ইসলামী কোনো শরীয়ত নাই। ইসলামী শরীয়ত হচ্ছে হকদার, প্রথমেই আপনার দুস্থ মানুষ, আপনার প্রতিবেশী যারা রয়েছে তাদের কাছে আপনি কুরবানির গোশত পৌঁছাবেন। এখন দেখা যাচ্ছে আপনার গ্রাম, আপনার এলাকার মধ্যে একজন গরিব মানুষ নাই, আপনি এখন বিভিন্ন দেশে দেন, কোনো অসুবিধা নাই।
কিন্তু আপনার গ্রামে, আপনার এলাকায় অনেক অসময় মানুষ এখনো আসে, এখনো কুরবানির গোস্ত সবার কাছে পৌঁছায় না। যদি কোনো মতো দুপুরের, ঈদের দিন দুপুরের গোস্তটা খেতে পারে, রাতে আর খাবার সুযোগ নাই, অথচ আপনি 10টা গরুর টাকা আফ্রিকায় দিচ্ছেন। আপনি আপনার যারা সামর্থ্যবান বিভিন্ন দেশে আপনারা আসেন, আপনারা প্রথমেই আপনাদের আহাল যারা রয়েছেন আনফুসাকুম, তাদের হকটা আদায় করবেন। বিদেশে থেকে দেশে কুরবানি দেন না, 10 বছর কারোর সাথে যোগাযোগ নাই, আপনি কুরবানি দিচ্ছেন আফ্রিকাতে 10টা গরু, অথচ আপনি আপনার রেহেমের সম্পর্ক ছিন্ন করে বসে আছেন 10 বছর। আপনার এই কুরবানি আল্লাহর কাছে পৌঁছাবে না। কেন পৌঁছাবে না? আপনার প্রতিবেশীরা আপনার উপর হক রেখে বসে আছে। আপনি যদি কুরবানিটা দেশে দিতেন, তাহলে আপনার চাচাতো ভাই, আপনার ফুফাতো বোন, আপনার চাচাতো বোন, আপনার খালাতো বোন বিবাহ দিচ্ছেন গরিবের কাছে, এই এলাকার মধ্যে কেউ কুরবানি দেয় না। যদি আপনি কুরবানি দিতেন, সে সন্তান দিনে 2 টুকরা গোস্ত খাইতে পারতো, কিন্তু তাকে আপনি এটা থেকে বঞ্চিত রাখছেন। প্রত্যেকটা ধনবান, আমওয়ালুকুম, সম্পদবান মানুষের উপর গরিব মানুষের হক আছে। হক সমূহের মধ্যে অন্যতম হক হচ্ছে যারা কুরবানির সময় কুরবানি দিবেন, তারা যেন তাদের এই দুস্থদের, তাদের আত্মীয়দের জন্য তাদের হাতে হাতে এগুলো পৌঁছে দেন। সম্মানিত হাজরিন, আরেকটা কথা, আমরা তেলা মাথায় তেল দিতে পছন্দ করি। এজন্য আমি কুরবানি দিচ্ছি, সেও কুরবানি দিচ্ছে, সমাজে একসাথে বসে বিচার করি, একসাথে বসে আড্ডা দেই, তার বাড়িতে বড় গোস্তের প্যাকেটটা আমরা পাঠাই। কোথায় আমার কষ্ট পেতে পারেন, তবে সঠিক কথা আমাদেরকে বলতে হবে। আপনাদের মানে না মানে আপনাদের ব্যাপার, কিন্তু সঠিক ইসলাম আপনাদেরকে পৌঁছে দেওয়া আমাদের দায়িত্ব। তো আপনি আপনার বন্ধুদের কাছে বড় প্যাকেটটা পাঠাচ্ছেন, কিন্তু অসহায় মানুষের কাছে আপনি যে গোস্তটা দিচ্ছেন, দেখা যাচ্ছে কোনো মতো তার এক তরকারি হবে কিনা, 100 গ্রাম 200 গ্রামের উপরে হচ্ছেন আপনার পকেটটা, আপনি এভাবে দিচ্ছেন, অথচ আপনার সামর্থ্য আছে। যদি সামর্থ্য না থাকে, আল্লাহ আপনাকে এই হিসাবে ধরবেন না। আপনি এক নামের একটা কুরবানি দিচ্ছেন, ছাগল কুরবানি দিচ্ছেন, আল্লাহ আপনাকে ধরবেন না তুমি কেন 2 এলাকার মানুষকে দাও নাই। আপনি 10টা গরু কুরবানি দেওয়ার সামর্থ্য আছে, 2 লক্ষ 3 লক্ষ টাকার গরু কুরবানি দিচ্ছেন, আপনি চাইলে এটাকে বন্টন করে, ওজন করে। আরেকটা জিনিস, কুরবানির ক্ষেত্রে আমরা অনুমান করে দিয়ে দেই, কারো বাটে বেশি যায়, কারো বাটে কম যায়, এক্ষেত্রে আপনারা খেয়াল রাখবেন, অনুমান কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করে নাই। ইসলাম পরিমাপে বিশ্বাসী, ইসলাম পরিমাপে বিশ্বাসী, অনুমানে বিশ্বাসী নয়। আপনি যখন কিনতে যাইবেন, তখন তো আপনি পরিমাণ করে আনবেন, তখন তো অনুমান করে দিলে আপনি মানবেন না। কিন্তু আপনি যখন আল্লাহর রাস্তায় কুরবানি দিচ্ছেন, আল্লাহর রাস্তায় কুরবানি দিচ্ছেন, তখন আপনি অনুমান করে কাউকে দিচ্ছেন 2 টুকরা বলন, কাউকে 2 টুকরা কম। আরেকটা জিনিস আপনারা খেয়াল রাখবেন, যারা কুরবানির গোস্তগুলো আমাদের জন্য তৈরি করে দেন, কেটে দেন, এই সমস্ত মানুষদেরকে আমরা কুরবানির গোস্ত দিয়ে যদি পারিশ্রমিক দেওয়ার চিন্তা করেন, তাহলে জেনে রাখুন আপনার নিয়তে গলদ হয়ে যাবে, আপনি এটা করবেন না। আরেকটা জিনিস, কুরবানির যে চামড়া, কুরবানির চামড়াগুলো আপনি যদি পারেন, নিজে খাইতে পারেন, ব্যবস্থা করতে পারেন, অসুবিধা নাই। আর কুরবানি চামড়া যেটা যদি নিজে ব্যবহার করতে পারেন, অসুবিধা নাই, তবে না করা উত্তম। দুস্থদেরকে, অসহায় মানুষদেরকে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে, এটা তাদের হক। এক্ষেত্রে কুরবানির চামড়াটা আপনারা কাদেরকে দিবেন? যারা অসহায়, দুস্থ, এতিম, মিসকিন, তাদেরকে দিবেন। এখন একটা গরুর চামড়ার মূল্য বর্তমান বাজার দর খুব কম, 500, 1000। এখন 1000 টাকার চামড়া আপনি 10 জনকে ভাগ করে দিচ্ছেন 100 টাকা দিয়ে। বর্তমান বাজারে এখান থেকে গলা বাজারে গিয়ে আবার ফিরে আসা যায় না 100 টাকা দিয়ে। আপনি চিন্তা করবেন, একটা গরুর চামড়া 1 জন অথবা 2 জনকে যদি আমি দিয়ে দেই, তাহলে তার মোটামুটি কিছু করতে পারবে। এই মনোভাব নিয়ে আপনাদেরকে করতে হবে। ইসলাম আপনাদেরকে সুন্দর, যেমন এবছর যদি একজন মানুষ 500 টাকার ঔষধের জন্য আটকে গেছে, আপনি একটা গরুর চামড়া বিক্রি করেছেন 500 টাকা, তাকে দিলেন, তার 1 মাসের ওষুধের খাবার হলো, ওষুধটা খেয়ে একটা মাস সুস্থ থাকলো, আল্লাহর ইবাদত করতে পারলো। 100 টাকা দিয়ে সে কিছু করতে পারবে না। এজন্য এগুলো আপনার দিয়ে রাখবেন। 1 জনকে খুশি রাখুন, 10 জনকে খুশি রাখার দরকার নাই। দুস্থ, অসহায়, হকদার 1 জনকে খুশি করুন, পরের বছর আরেকজনকে খুশি করবেন, আল্লাহ আপনার খুশি। 10 জনকে খুশি করতে যাইয়া কাউকে পরিপূর্ণ তৃপ্তদায়ী খুশি আমরা করতে পারবো না। মানুষ এমন এক জাতি, মানুষকে কখনো খুশি করা যায় না। সবাইকে খুশি করে আপনার চলতে হবে এমন নয়। আপনার উপর যে দায়িত্ব আছে, যারা সঠিক মনে করেন তাদের কাছে দিয়ে দেন। বাকি যারা, যেমন আগে যে কথা বললাম, বন্ধুর বাড়িতে আরো যারা, যিনি কুরবানি দিচ্ছেন, তার বাড়িতে বড় প্যাকেট পাঠানোর প্রয়োজন নাই। আপনি ঘোষণা করুন যে ভাইয়েরা, আমি কুরবানি দিচ্ছি, তোমরা ঠিক আছে আমাকে মহব্বত করো, কুরবানির গোস্তটা অন্তত আমাকে দিও না। আমি তো কুরবানি দিচ্ছি, তোমরা আমাকে না দিয়ে বরং আমার বাগের অংশটা একজন গরিবকে দাও, দেখা যাবে আর একজন হকদার মানুষ পাইবে। এটা আমরা চিন্তা করবেন।
এটা আপনারা অবশ্যই চিন্তা করবেন। আপনারা বিবেকবান মানুষ, আল্লাহ পাক বিবেকবান মানুষের জন্য শরীয়ত রেখেছেন, বিবেকবান মানুষের জন্য হিসাব রেখেছেন। তো শেষ কথা হচ্ছে, কুরবানির পশু খরিদ করতে যাইয়া ফরজ নামাজ যাচ্ছে এর হিসাব নাই। আউয়ালু ইউহাসাবুল আবদু ইয়াউমাল কিয়ামাতিস সালাহ, কিয়ামতের ময়দানে প্রথম যে আমাদেরকে জবাব দিতে হবে নামাজের জন্য। তো কুরবানি হচ্ছে ওয়াজিব, সব বছর সবার ওয়াজিব হয় না, কিন্তু ফরজ নামাজটা আপনারা গুরুত্ব দিবেন। রাজি আছেন তো ইনশাআল্লাহ? আল্লাহ পাক আমাদেরকে কবুল করুন। যতগুলো মাসালা বললাম, যদি ভুল ত্রুটি হয় আল্লাহ ক্ষমা সুন্দর দেখুন। আপনারা সবাই এই মাসালাগুলো জেনে আমরা যেন পরবর্তী জীবনে আমাদের এই সঠিক বাস্তবায়নের মাধ্যমে কুরবানি সঠিক পন্থা, সঠিক মাধ্যমে সঠিক মানুষদের কাছে পৌঁছে দিতে পারি। সকলে বলি আমিন। ওয়া আখির দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আল্লাহুম্মা আমিন। يا رب العالمين، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير، اللهم حاسبني حسابا يسيرا، اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها أن حقه العظيم। رب العالمين আল্লাহ, পবিত্র জিলহজ মাসের প্রথম শুক্রবার আল্লাহ তোমার নিয়ামতপূর্ণ দিন সমূহের মধ্যে অন্যতম দিন জুমাবার দিন। আল্লাহ তোমার মায়ার বান্দাদের নিয়ে যা কিছু আলোচনা করেছি আর শুনেছি, আল্লাহ আমাদের প্রত্যেকের জীবনে তার পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন করার তৌফিক দাও। আল্লাহ জেনে না জেনে, বুঝে না বুঝে রাতের অন্ধকারে বন্ধুর পাল্লায় পড়ে সগীরা কবিরা যত গুনাহ করেছে জুমাবার দিনের সেরা সমস্ত গুনাহগুলি মাফ করে দাও। আল্লাহ হজের মৌসুম তুমি যাদের কবুল করেছো, তোমার মায়ার বান্দাবান্দিরা তোমার বাড়িতে উপস্থিত হয়ে গেছেন। আল্লাহ তাদেরকে সহি সালামতে হজ করার তৌফিক দাও। আল্লাহ আমরা যারা যেতে পারি নাই আমাদের তৌফিক দাও, যাদের সামর্থ্য নাই সামর্থ্য দাও। তোমার বাড়ি, তোমার হাবিবের বাড়ি জিয়ারত নসিব করে দাও। রব্বুল আলামিন আকরামুল হাকিমিন আল্লাহ, যাদের মা বাবা অন্ধকার কবরে, প্রত্যেকের কবরগুলো জান্নাতের বাগান বানিয়ে দাও। আল্লাহ এক ভাই তিনার আব্বা আম্মার জন্য দোয়া চেয়েছেন, আল্লাহ তিনার আব্বা আম্মাকে মাফ করে দাও। বংশবন্যাদের যারা অন্ধকার কবরে, প্রত্যেকের কবরগুলো জান্নাতের বাগান বানিয়ে দাও। আল্লাহ তাআলা আমরা যারা কুরবানি করবো, যাদের সামর্থ্য দিয়েছে আল্লাহ সঠিকভাবে সঠিক পান্তায় কুরবানি করার তৌফিক দাও। যাদের সামর্থ্য নাই আগামী বছর কুরবানি দেওয়ার সামর্থ্য দাও। আল্লাহ তাআলা এই হজ্জের মৌসুমে তুমি তোমার অসংখ্য অগণিত বান্দা বান্দীদের মাফ করে দেবা। আল্লাহ তাদের সাথে আমাদেরও মাফ করে দাও। তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আনতাস সামিউল আলিম ওয়া তুব আলাইনা ইয়া মাওলানা ইন্নাকা আনতাত তাওয়াবুর রহিম।